ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ। ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 2008 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਵਿਦਵਾਨ वृंदावन हादसे मृतकों की गिनती हुई 13। अज एक महिला ते शख्स दी लाशां यमुना नदी चों कढ़ियां। 3 लोगों की अजे भी की जा रही तलाश। इस्लामाबाद च अमेरिका ते ईरान विचाले शांति वार्ता हुई फेल। जेडी बहस बोले असी किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे। ईरान ने नहीं मनिया अमेरिका दीयां शर्तां। हुण वापस जा रहा यूएस डेलीगेशन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के बयान ते ईरान का जवाब, कहा अमेरिका दीयां नाजायज मंगां नूं नहीं करांगे स्वीकार। समझौते लई गंभीर नहीं अमेरिका। 8वीं च टॉप करने वालियां विद्यार्थियों के नाल अज मुलाकात करेंगे सीएम मान। चंडीगढ़ च होनहार विद्यार्थियों की करेंगे हौसला अफजाई। तमन्ना, जपनीत कौर ते जशनदीप कौर ने कीता सी शानदार प्रदर्शन। इन्वेस्टमेंट के नाम ते कीती सी 40 लाख रुपए की ठगी। क्रिप्टो करेंसी च निवेशता दिंदे सी लालच। इस बार 57 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 3 जुलाई तो 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 15 अप्रैल तो शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। एक दोस्ती 20 साल पुरानी, आखिरी रात दी खूनी निशानी। दृश्यम स्टाइल दे विच मर्डर दी पूरी कहानी। क्राइम फाइल्स पाप दा पर्दाफाश। अज रात 10 बजे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कल 13 अप्रैल है, विसाखी वाला दिन है। कल खालसा पंथ की स्थापना की गई सी दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों। ते कल ही विसाखी वाले दिन, पावन पवित्र दिहाड़े वाले दिन पंजाब सरकार के वलों स्पेशल इजलास सद्या गया है। हालांकि बेअदबी के खिलाफ जो सख्त कानून बनाया जाना है उसको लेके बिल पेश किया जाएगा, पर उस तो पहला बेअदबी के खिलाफ कानून को लेके एसजीपीसी वर्सेस पंजाब सरकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार के इल्जाम एसजीपीसी ने भी जवाब दिता है। क्योंकि बीते कल हरपाल चीमा के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस गल का जिक्र उन्होंने किया कि एसजीपीसी को कई बार अप्रोच करने की कोशिश की गई, पर एसजीपीसी के वलों कोई भी जवाब नहीं मिला। पर हुण इन्हां इल्जामां ते पलटवार एसजीपीसी के वलों भी किया गया है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का बयान सामने आया। एसजीपीसी ने कई बार सरकार तक पहुंच की, सिलेक्ट कमेटी तक पहुंच की, पर हुंगारा नहीं मिला। इस गल का जिक्र किया गया। मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान दुविधा पैदा करने वाला। इस गल का जिक्र हरजिंदर सिंह धामी के वलों किया गया। एक पैसे कह रहे ने कि यह बिल बिल्कुल नवा है, ते दूजे पासे जागत जो श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार बिल 2026 कह रहे ने सत्कार एक्ट 2008 च सोध कर रहे हो जा नवा कानून बना रहे ने। इस गल का जिक्र किया जाए, दसिया जाए, एसजीपीसी को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि बीते कल ही ये बयान सामने आए से हरपाल चीमा का, उसनू लेके हुण जो धामी ने उन्होंने पलटवार किया है। जगजोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार बिल 2026 सॉरी वो बनाने का फैसला किया, जिहदे विच घट्टो घट यानी 10 साल तो घट सजा नहीं हो सकती और वध तो वध जिहड़ी आ लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 साल तो लैके लाइफ इंप्रिजनमेंट जिहड़ा वो करने का फैसला किया गया। और इहदे नाल ही 5 लाख रुपया घट्टो घट जुर्माना और मैक्सीमम जिहड़ा 25 लाख रुपया जुर्माना को किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सफिशिएंट टाइम मिला था। उन्होंने कभी भी किसी भी समय आके वो हमारी सिलेक्ट कमेटी के सामने अपनी बात रख सकते थे। उन्होंने बात जब समय मिला तब नहीं रखी, तो अब वो बहाने बना रहे हैं, कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्रिटिसिज्म किया जाए। पर लेकिन हमने ये एक्ट बनाया है, इस एक्ट के साथ मैं समझता हूं जो भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करेगा या यत्न करेगा या कंस्पिरेसी रचेगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਬੌਕਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਦਲ, 500 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਲਿਖਿਆਰੀ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੱਬਰ ਦਿਨ ਜੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ ਆ 6-7 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 2008 ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁਣ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆਪ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ।
ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत सिंह ਚੱਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21 ਘੰਟੇ ਤੱਕ 2 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੂਐਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਨੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करे यानी कि परमाणु हथियार ना बनाए ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਐਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, 2 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 21 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, तमाम ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गलबात हुई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक अहम इंपॉर्टेंट वाटर कॉरीडोर है। 20% जो LNG PNG CNG उत्थों ही आंदा है, उस ते ईरान का मौजूदा समय कब्जा है। परमाणु मुद्दे ते गलबात हुई है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, ये मेन शर्त सी अमेरिका दी, पर ईरान इस ते मन्या नहीं। नुकसान का मुआवजा दिता जाए। ईरान का यह भी कहना है कि जो भी इस जंग के दौरान उसका नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन उसनू दिती जाए। पाबंदियां नू हटाना, जो भी पाबंदियां लगाई गई ने ईरान ते उन्हां पाबंदियां रिस्ट्रिक्शन हटाया जाए, इस गल ते भी जो है वो गलबात हुई है। ईरान की जो संपत्ति फ्रीज की गई है अमेरिका दे वल्लों, उसनू भी कितना किते रिलीज किया जाए, ये अहम पॉइंट्स ने जिन्हां ते पूरी गलबात हुई है। We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के दरमियान बातचीत फेल हो चुकी है, यानी जंग के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। यूएस चाह रहा था कि ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद हो और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान का कंट्रोल ना रहे, जो ईरान को कबूल नहीं था, और इसी वजह से ये बातचीत फेल हुई। तो क्या अब फिर से जंग होगी यूएस और ईरान के दरमियान? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे टेंशन जरूर बढ़ गई है। और खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा मामला बना हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुला तो महंगाई आसमान छू लेगी और पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुली थी, लेकिन जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे पूरा कब्जा जमाया है ईरान ने। तो ऐसे में यूएस का अगला कदम क्या होगा? यूएस अब इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यूएस पूरी तरह से इस जंग में फंस चुका है। यूएस की बात अब ईरान नहीं मान रहा है, बल्कि ईरान अपनी बात मनवाने के लिए बजिद है। तो ऐसे में लग रहा है कि बादल जंग के मंडला रहे हैं और जंग फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूपी ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 13 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ डिंकी बंसल की लाश हुण बरामद की गई है, क्योंकि एक आंकड़ा जो है मौतों का बढ़ चुका है। यमुना नदी चो 2 होर लाशां कढ़ियां गईयां ने। 3 लोगों की अजे भी जो तलाश है गोताखोरों के वल्लों की जा रही है। कल अबोहर के 25 साला माणिक की भी लाश बरामद हुई सी। डिंकी बंसल की माता मीनू बंसल का कल ही अंतिम संस्कार किया गया सी। ते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, पर मौतों का आंकड़ा हुण 13 हो चुका है, क्योंकि लुधियाना ते जगराओं दे रहने वाले सी सारे श्रद्धालु जो कि जा रहे थे वृंदावन। ये मंदभागा हादसा वापरिया, जो कि स्टीमर है ओवरलोडेड होने के करके इंबैलेंस हो गया, पलट गया। यमुना नदी च पूरा हादसा वापरिया ते उस दौरान का ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर हुणे भी गोताखोरों के वल्लों 2 होर लाशां नूं लैके भाल की जा रही है, पर मौतों का आंकड़ा 13 हो चुका है। दुर्घटना हुई थी उसके संबंध में घटना के बाद से ही लगातार इसमें सर्च टीमें काम कर रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल गोताखोर, हमारी जो फ्लड पीएसी है, जो पूरे क्षेत्र को लगभग 20 किलोमीटर एरिया को 7 सेक्टरों में बांट के सभी टीमों को इसमें डिप्लॉय किया गया है। उसी क्रम में आज सुबह से सर्च अभियान के क्रम में एक बॉडी अभी रिकवर हो गई है। उसकी पहचान के बारे में उसके परिजनों को दिखाया जा रहा है।
और इस संबंध में पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जाएगी। सर अगर बात करें तो कुल कितनी टीमें लगी हैं और क्या उम्मीद है कि आज जो लापता अन्य लोग हैं आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 7 सेक्टरों में बांट के 7 टीमें बनाई गई हैं। उस टीम में प्रशासन की, पुलिस की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी और लोकल गोताखोर के सभी उसमें मेंबर हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो भी अभी इसमें लोग बचे हुए हैं उसको हम लोग जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। तो आपसे सीओ संदीप सिंह जिन्होंने बताया है कि लगातार पूरे यमुना के क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांट दिया गया है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं और प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जो लापता अन्य लोग हैं आज उनकी तलाश पूरी की जा सकती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਜੀਸੀਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ 4-5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 5-6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਕੱਢੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼, ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ 3-4-5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਉਹ ਜਾਣ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਗਏ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਬੋਟ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਲਗਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਸੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲੰਬੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢੂਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਚੱਕ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ नहीं बुलाई, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। भाजी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पहले संकीर्तन का, वो किसने बनाई थी? मतलब किसी के और का फोन का है, ये नहीं पता किसके फोन का है। अच्छा, बट वो लाइव हुआ था वो वाला। हाँ। हमारे फोन से कोई वीडियो नहीं गई। उसके बाद ही जस्ट हुआ है या पहले का वीडियो है? वो कब का वीडियो है? वो पहले का वीडियो, 5-10 मिनट पहले का वीडियो, हम संकीर्तन कर रहे थे। अच्छा, हाँ। उस वीडियो में क्लैरिटी से दिख रहा है आपको, उस वीडियो में क्लैरिटी से दिख रहा है कि हम कोई कोई मजाक वगैरह नहीं कर रहे, अपना कीर्तन, राधा नाम की कीर्तन आराम से कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उस तरह का कुछ व्यवहार नहीं वहाँ पे कर रहे हैं, बैठ के कर रहे थे आराम से। तो इसका वीडियो जो नजर भी आ रहे हो उस हमने बैठे हुए वीडियो। हाँ जी ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਗਰ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ, ਕੀ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾ? ਥੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜੀਸੀਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਲੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਦੂਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ,
ਬਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। उस समय ये हादसा वापर चुका था। आपको लगा हादसा हो रहा है, ड्यूरेशन कितने टाइम की थी डिप होने तक? सर 5 मिनट में सारे खत्म हो, मतलब साड़ियाँ अखां दे सामने ही सारे रुड़ते तुसी देखे। सर उससे पहले सारा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ? उससे पहले नॉर्मल था, धाम में जा रहे थे यार दर्शन करने के लिए। नहीं, आप बस से उतरे रात और सुबह पहुंचे और सबसे पहले माथा टेका या सीधा जमुना जी पहुंचे? बस सुबह को सभी को ब्रेकफास्ट करने के बाद यमुना जी सारी इकट्ठे हो गई। सीधा सबको ब्रेकफास्ट पर जिवें 2 बसां गईयां सी, 120 श्रद्धालु उत्थे गए सी, तां सब अलग-अलग जा रहे सी। अलग-अलग इस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। कोई कह रहा है कि बांके बिहारी माथा टेक के उसके बाद गए थे। नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਸਟ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। ਦੱਸ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 37 ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 37 ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਮਨਦੀਪ ਹੋਵੇ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੂਬਲ ਚੌਹਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 7 ਟੋਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸੌਲਟੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਕੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ? ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਗਿਆਨੀ ਜੂਨੀਅਰ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਅਮਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ। ਗਲਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲਾਸ, ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੱਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਲਾ ਦੇ ਬੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮਝੈਲ, ਧਰਤੀ ਧਕੇਲ, ਸਿਹਤ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਧਮਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਬੰਸਰੀ ਵਰਗਾ ਪਿਆ, ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਇਆ ਕਰ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਗਿੱਠ ਨਾਪ ਕੇ। ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਫੇਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਟਨ ਟਨਾ ਟਨ ਟਨ। ਮਿੱਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਨਸ਼ੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।